हरिओम पिलामाने आमे पढ़ुले विषय देशभक्त लक्ष्मण नायक। आमे पूर्व कालांशरे पढ़िथिले लक्ष्मण नायक किपरि राधामोहन साहू राधाकृष्ण विश्वास राय नीलकंठ पात्र प्रभृति कर्मी प्रभाव में कौन कांग्रेस मिसिले आ मुक्ति संग्राम जोगदेले। अच्छा आमे तापर ठारू पढ़िबा आ बुझिबा। प्रथम विश्वयुद्ध सरीजिबा परे भारत को स्वाधीनता देवा निमंते इंग्रेज सरकार आदौ पदक्षेप नेले नाही। तेणु स्वाधीनता संग्रामी माने सरकार सहित असहयोग कले। सत्याग्रह आरंभ है। सबु कांग्रेस कर्मी एथिरे जोगदेले। 1940 मसीहा डिसेम्बर मासरे रामगिरी फांडियागरे सत्याग्रह करी लक्ष्मण नायक पुलिस हाथ में गिरफ हेले। कोरापुट जेल में तांको 9 वर्ष सश्रम कारादंड भोगवा को आदेश मिलिला। जेतेबेले प्रथम विश्वयुद्ध अनुष्ठित हैला भारतीय मानकर भावना थिला कौन ना प्रथम विश्वयुद्ध परे इंग्रेज सरकार निश्चित भारत को स्वाधीनता देबे। किंतु कौन हैला प्रथम विश्वयुद्ध सरीजिबा परे मध्य इंग्रेज सरकार भारत को स्वाधीनता देबा क्षेत्र में कौनसी पदक्षेप नेले नाही। तेणु कौन हैला ना सबु स्वाधीनता संग्रामी माने सरकार सहित असहयोग आरंभ कले। विभिन्न स्थान रे सत्याग्रह कले आ सबु कांग्रेस कर्मी एथिरे जोगदेले। एही परिप्रेक्षी रे 1940 मसीहा डिसेम्बर मासरे रामगिरी फांडियागरे सत्याग्रह करी लक्ष्मण नायक पुलिस हाथ में गिरफ हेले। कोरापुट जेल में तांको 9 वर्ष रहिबा पई सश्रम कारादंड भोगिबाको तांको आदेश मिलिला। हैला सेतेबेले बंदीर जीवन दुखमय थिला। हैला लेखक कहउचंती सेतेबेले जे समय लक्ष्मण नायक कोरापुट जेल रे कौन 9 वर्ष सश्रम कारादंड भोगिया आदेश मिलता से समय बंदीर जीवन दुखमय थिला। कौन कहीं दुखमय थिला ना अत्यधिक खटणी पड़ुथिला। खाइबाको मिलुथिला गोड़ी मिशा भात पोड़ा मांडिया रुटी आउ पानिया डाली। बेड़ी पका हाथ में घंटा घंटा धरी परिश्रम करने को पड़ुथिला। लक्ष्मण को सबु दुख कष्ट को नीरव सही जाउथिले। से स्वाधीनता संग्राम रे योगदान करिथिबा कारणरू लक्ष्मण नायक निजर मुस्तादार पद हराइथिले। तांको मिलिथिबा जमी को जयपुर राजा छड़ाई नैथिले। एथिरे से विचलित होई नथिले। से जानिथिले दुख न सहिले माटी मार दुख जीव नहीं। अच्छा कौन हैला जेतेबेले लक्ष्मण नायक जेल ले थिले कोरापुट जेल ले थिले सेतेबेले तांकर बंदीर जीवन थिला किपरि दुखमय। कहीं ना सेटारे अत्यधिक खटणी खटणी अर्थ कौन काम अत्यधिक काम करने को पड़ुथिला। आउ खाइबा कौन मिलुथिला जानिछ खाइबा को मिलुथिला तांको से जेल ले कौन ना गोड़ी मिशा भात पोड़ा मांडिया रुटी आउ पानिया डाली ए सबु खाइकी से जहाँ भी शक्ति पाउथिले सेतरे ताकू कौन होतला ना बेड़ी पका हाथ में बेड़ी पका बेड़ी अर्थ कौन तांका हाथ में हाथ कड़ी पड़ी थाए। हाथ कड़ी पड़ीथिबा हाथ में मध्य से कौन करथिले ना घंटा घंटा धरी परिश्रम करने को तांको पड़ुथिला। काहा को लक्ष्मण नायक को से किंतु कौन करथिले ना सबु दुख कष्ट को नीरवर सही जाउथिले। स्वाधीनता संग्राम रे योगदान करिथिबा कारणरू लक्ष्मण नायकंकर निजर मुस्तादार पद हराइथिले। से कोरापुट राजा डाकर कौन मुस्तादार पद रे अभिषिक्त थिले। किंतु जेतेबेले से स्वाधीनता संग्राम रे योगदान कले सेतेबेले राजा तांकर से मुस्तादार पद को कौन कले तांको ठारो छड़ाई नेले। तांको मिलिथिबा जमी को मध्य जयपुर राजा छड़ाई नेथिले। एथिरे किंतु से विचलित होई नथिले कारण से जानिथिले दुख न सहिले माटी मार दुख जीव नहीं। बुझिगला। अच्छा 1942 मसीहा अगस्ट मास 15 तारिख रे जयपुर तालुक ऑफिस और थाना घेराव हैला। चारिआडे उत्तेजना लगी रही। सेठारे उपस्थित थिले लक्ष्मण नायक। अगस्ट 17, 18 और 19 तारिख रे पाखापाखि अंचल थिबा मद दुकान उपरे संग्रामी माने चढ़ाऊ कले। मद दुकान गुड़ी को भांगीदेले। सबुठी लक्ष्मण नायक आगुआ। तेणु पुलिस और मद दुकानी का राग लक्ष्मण को उपरे बढ़ीगला। बुझेला। 1942 मसीहा अगस्ट मास 15 तारिख रे जयपुर तालुक ऑफिस और थाना घेराव हैला। जयपुर तालुक ऑफिस और थाना घेराव हैला केबे ना 1942 मसीहा अगस्ट मास
15 ତାରିଖରେ କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେ ସଭା ଆଗୁଆ ଥିଲେ ହେଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ କିଏ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ଅଗଷ୍ଟ 17, 18, 19 ତାରିଖରେ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ମଦ ଦୋକାନ ଉପରେ ସବୁ ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଚଢ଼ାଉ କଲେ ହେଲା। ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଦ ଦୋକାନ ଉପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଚଢ଼ାଉ କଲେ। ମଦ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ସବୁଠି କିନ୍ତୁ ଆଗୁଆ ଥିଲେ କିଏ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ତେଣୁ ପୁଲିସ ଓ ମଦ ଦୋକାନୀଙ୍କର ରାଗ କାହା ଉପରେ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ଉପରେ। ଆସିଲା ଅଗଷ୍ଟ 21 ତାରିଖ। ସେଦିନ ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ମାତିଲି ଥାନା ଘେରାଉ କରିବେ ବୋଲି ପୁଲିସ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଥାଏ ହେଲା। ଲଗାତାର ଅଗଷ୍ଟ ମାସର 17, 18, 19 ପରେ ପୁଣି କେଉଁ ତାରିଖ ନା ଆସିଲା ଅଗଷ୍ଟ 21 ତାରିଖ। ସେଦିନ ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ମାତିଲି ଥାନା ଘେରାଉ କରିବେ ବୋଲି ପୁଲିସ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ହଜାର ହଜାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏକତ୍ର ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ହେଲା। ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ପୁଲିସ ବାଧା ଦେଇଥାଏ। ଥାନା ଆଗରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ଥାନା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥାନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଠେଲାପେଲା। ଭିଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ଗୁଳି ଚଳାଇଲା। ଏହା ଫଳରେ ଅଘଟଣଟିଏ ଘଟିଗଲା। କ'ଣ ହେଲା ନା 21 ତାରିଖରେ କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ମାତିଲି ଥାନା ଘେରାଉ କରିବାର ଖବର କାହା ପାଖରେ ଥାଏ ପୁଲିସ ପାଖରେ ଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ସହ ଯେଉଁ ଥାନା ଘେରାଉର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କ୍ରମେ ସେଦିନ ମାତିଲି ଥାନା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଘେରାଉ କଲେ। ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା ପୁଲିସ ବାଧା ଦେଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଥାନା ଆଗରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ଥାନା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥାନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଠେଲାପେଲା। କାହା ଭିତରେ ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଆଉ ପୋଲିସ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠେଲାପେଲା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଏଇ ଭିଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ କ'ଣ କଲା ନା ପୁଲିସ ଗୁଳି ଚଳାଇଲା। ଏହା ଫଳରେ ଅଘଟଣଟିଏ ଘଟିଗଲା। ଅଘଟଣ କ'ଣ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିବାର ନଥିଲା ସେଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ଘଟଣାଟି କ'ଣ ଥିଲା ନା ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଜି ରାମୟାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ହେଲା ବା ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ସେଇ କ'ଣ ସଂଗ୍ରାମକୁ ବା ସେ ମାତିଲି ଥାନା ଘେରାଉକୁ ବଳବତ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ବା ତାକୁ କ'ଣ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପୋଲିସର ଗୁଳିରେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଜି ରାମୟାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ନିଜ ଲୋକଟା ମରିଯାଇଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଡରିଗଲା। ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ଜି ରାମୟା, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୋଲିସ କ'ଣ କଲା ନା ଡରି ଯାଇଥିଲା। ଜି ରାମୟାର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଓ ବଳରାମ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ରାମୟାର ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପୋଲିସ ଥାନା ଘେରାଉ ଅପରାଧରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମକଦ୍ଦମା କରାଗଲା। ପୋଲିସ ତେନ୍ତୁଳିଗୁମା ଗାଁକୁ ଘେରାଉ କରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲେ। ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମାରେ ପଡ଼ିବାକୁ ହେଲା। ସେଦିନ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଜି ରାମୟାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ସେଇ ଲୋକଟା ମରିଯାଇଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଡରି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଜି ରାମୟାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଓ ବଳରାମ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲା। କିଏ ସେ ପୋଲିସ ସ୍ଥିର କରିବା ଅନୁସାରେ ରାମୟାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପୋଲିସ ଥାନା ଘେରାଉ ଅପରାଧରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମକଦ୍ଦମା କରାଗଲା। ପୋଲିସ ତେନ୍ତୁଳିଗୁମା ଗାଁକୁ ଘେରାଉ କରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲେ। ଦେଶରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମାରେ ପଡ଼ିବାକୁ ହେଲା। ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେହେତୁ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମାରେ ପଡ଼ିବାକୁ ହେଲା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କରାଯାଇଥିବା ମକଦ୍ଦମାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା 1942 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ। ବିଚାରରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେଦିନର ଯେଉଁ ମିଛ ମକଦ୍ଦମାରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଓ ବଳରାମ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ କ'ଣ ମକଦ୍ଦମାରେ ପଡ଼ିବାକୁ ହେଲା ବା ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କ'ଣ
ପଡ଼ିଥିଲେ ସେହି ମକଦ୍ଦମାର ରାୟ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ନା 1942 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ। ଆଉ ବିଚାରରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିଲା ନା ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଗଲା। 1943 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖ ସକାଳ 5ଟା ବାଜିବାକୁ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବାକି ଥାଏ। ଜେଲ୍ କର୍ମଚାରୀ ଆସି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ। ମୁହଁରେ ତାଙ୍କର ରାମଧୁନ୍। ଶେଷରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶେଷ ବାକ୍ୟ ବାହାରି ଆସିଲା, ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ସତ୍ୟ ତେବେ ମୋ ମା ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷଣରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଶରୀର ଝୁଲି ପଡ଼ିଥିଲା ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ଶରୀର ସିନା ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଅମର ହୋଇ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଜନମାନସରେ। ଆଚ୍ଛା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଯେଉଁ ମିଛ ମକଦ୍ଦମାରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେହି ମକଦ୍ଦମାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା କେବେ ନା 1943 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖରେ। ସମୟ କେତେ ନା ସକାଳ 5ଟା ବାଜିବାକୁ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବାକି ଥାଏ। ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାଙ୍କୁ ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ ତ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଜେଲ୍ କର୍ମଚାରୀ ଆସି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେ 1943 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ମିଳିଥିଲା। ସେଦିନ ଜେଲ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବା ସହିତ ସେ ଯାଇଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଥିଲା ରାମଧୁନ୍। ରାମଧୁନ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଘୁପତି ରାଘବ ରାଜ ରାମ। ହେଲା, ସେ ରାମଧୁନ୍ ଗାଇ ଗାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶେଷ ବାକ୍ୟ ବାହାରି ଆସିଥିଲା। ହେଲା, ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟକୁ ଯିବାର କେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ବାକ୍ୟ ବାହାରିଥିଲା କ'ଣ ନା ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ସତ୍ୟ ତେବେ ମୋ ମା ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ସତ୍ୟ ତାହେଲେ ମୋ ମା କହିଲେ ଏଠି କିଏ ଆସେ? ତାଙ୍କର ମାଟି ମା କଥା କହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ଏହି କଥାରୁ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଦେଶ ପାଇଁ, ଏଇ ଜାତି ପାଇଁ, ଏଇ ମାଟି ପାଇଁ ତାଙ୍କର କେତେ କ'ଣ ଭଲ ପାଇବା ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରିହେଉଛି ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷଣରେ କ'ଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଶରୀର ଝୁଲି ପଡ଼ିଥିଲା ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ଶରୀର ସିନା ଆଜି ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଛି ନାଇଁ, ସେ ଏତେ ବଡ଼ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଜି କ'ଣ ଶରୀର ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଶରୀର ଆଜି ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ଅମର ହୋଇ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନମାନସରେ ନାଇଁ, ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନରେ ସେ ଆଜି ବି କ'ଣ ଜୀବିତ। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ଏଇ ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିବା, ବୁଝିବା ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।